Hello everyone, how are you? I hope and I'm sure all of you are enjoying your online study. Many people talk about money. Everybody is attracted towards money. Everybody wants to have more and more money in his or her life. पैसा कोणाला नको आहे. पैसा पैसा तुझे कमावू कैसा. खरंच पैशाने सुख मिळतं का? कॅन मनी मेक ह्युमन लाईफ हॅपी? सम पीपल से that money can buy anything. Money can buy everything. But I would like to ask you a question. Can money buy happiness? The answer may be different. Because different people have different opinions about money. Though people are having too much money, but they are not happy at all. Still people are running after money. Why is it? Why is it so? प्रत्येक जण पैशाच्या मागे धावत असतो. पैसा 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 तुझे कमावू कैसा. अरे पैसा किती मिळवायचा? खरंच पैसा जीवनाला आनंद देतो का? आणि पैसेवाल्यांच्याच मागे लोक का धावतात? बघूया आपण. आज आपण एक सुंदर कविता पाहणार आहोत. त्या कवितेचं नाव आहे मनी. आपल्या 12वीच्या सेकंड सेक्शनमध्ये 6वी कविता मनी. This beautiful poem is written by William Henry Davis. He was born in Wales in 1871. He was a very poor man. He wrote poems based on his experiences as a tramp. He used to travel from one place to another and lived very simple life. And he studied his life and life of other people. And he died in 1940. Money. This poem is about the rich man who wants to be a poor man to find real happiness. मित्रांनो, ही कविता खरं एका श्रीमंत माणसाची आहे. तो श्रीमंत माणूस खरा हॅपीनेस, खरा आनंद शोधण्यासाठी गरीब होण्याची इच्छा व्यक्त करतो. म्हणजे श्रीमंताला खऱ्या आनंदाची, खऱ्या सुखाची कल्पना नाही. जोपर्यंत तुमच्याकडे पैसा नाही, म्हणजेच तुम्ही जोपर्यंत गरीब आहात तेव्हाच तुम्हाला सुखाची किंमत कळेल. जोपर्यंत पैसा आहे ना, त्या पैशाची किंमत कळत नाही. इथं तो श्रीमंत माणूस आहे. श्रीमंत असताना, भरपूर पैसे असताना त्याला त्या पैशाची किंमत कळली नाही आणि पैशामुळे लोकांची किंमत कळली नाही. लोकांनाही त्याची किंमत कळली नाही. बघा, when we have no money or lose our money, we realize the importance of money. जेव्हा आपल्याकडे पैसा नसतो किंवा आपल्याकडून पैसा जातो तेव्हा त्या पैशाची खरी किंमत कळते. जोपर्यंत पैसा आहे ना, तोपर्यंत आपण वेड्यासारखा तो पैसा खर्च करतो. अनइंटेलेक्च्युअली आपण त्याचा वापर करतो. बुद्धीचा वापर न करता पैसा पैसा कसाही पैसा खर्च करतो आणि त्याच्यातून दुःख ओढून घेतो. He says that now he doesn't have money, he has true friends, though they may be few. जोपर्यंत कवीकडे पैसा होता, कवी श्रीमंत होता, तोपर्यंत त्याच्याकडे खूप मित्र यायचे. बट ऑल फ्रेंड्स वेर नॉट ट्रू फ्रेंड्स. कारण काही फक्त खोट्या प्रतिष्ठेसाठी, पैशाच्या लालसेपायी यायचे, स्वार्थासाठी यायचे. आणि ज्या वेळेला पैसा संपला त्यावेळेला खरे मित्र त्याला कोण आहे कळलं. म्हणजे असतील सीते तर जमतील भूते. तुमच्याकडे पैसा आहे तोपर्यंत लोक तुमच्या मागे धावत असतात. म्हणजेच तुमच्या मागे लोक धावत नाही, तुमच्या पैशामागे लोक धावत असतात. आणि that's why he says that when he had too much money, he had so many friends, but now he had lost his money. He has lost his money, but he has lost so many friends. There are some friends who have not left him, and they are really true friends. Let us read the poem stanza by stanza. Money. When I had money, oh, I knew no joy till I went poor.
For many a false man, as a friend, came knocking all day at my door. Then felt I like a child that holds a trumpet that he must not blow, because a man is dead. I dared not speak to let this false world know. Much have I thought of life and seen how poor men's hearts are ever light, and how their wives do hum like bees about their work from morn till night. So when I hear these poor ones laugh and see the rich ones coldly frown, poor men, I think, need not go up so much as rich men should come down. When I had money, oh, my many friends proved all untrue, but now I have no money, oh, my friends are real, though very few. This is the poem about. This poem has 3 stanzas. Now let us see the poem in detail. Look at the first stanza. When I had money, oh, I knew no joy till I went poor. जब तक मेरे पास पैसा था, तब तक मुझे गरीबी का एहसास नहीं हुआ था. जब तक मेरे पास ज़्यादा पैसा था, मुझे बिल्कुल आनंद नहीं मिल रहा था, बिल्कुल सुख नहीं मिल रहा था. जब मैं गरीब बन गया. For many a false man as a friend came knocking all day at my door. Many people used to come to my door for my help, either money or other things, but they were not my true friends. They were false friends. जोपर्यंत माझ्याकडे पैसा होता, माझ्या दारात अनेक लोक यायचे, दारावर टकटक करायचे. याचा अर्थ आहे या लेखकाच्या, या कवीच्या मदतीसाठी अनेक लोक यायचे, मित्र म्हणायचे ते स्वतःला, पण ते खरे मित्र नव्हते. जोपर्यंत लेखक गरीब नाही झाला, तोपर्यंत त्याला कळलंच नाही सुखाची किंमत काय आहे. When I had money, I knew no joy till I went poor. मतलब जब तक मेरे पास पैसा था, मैं बिल्कुल सुखी नहीं था. जब मैं गरीब बन गया, उस वक्त मुझे पैसे की कीमत समझ में आई. For many a false man as a friend came knocking all day at my door. दिवसभर माझ्याकडे जे लोक यायचे ते खोटे मित्र होते, लबाड होते, ढोंगी होते. Then felt I like a child. मला कसं वाटलं? Then felt like a child that holds a trumpet that he must not blow because a man is dead. I dared not speak to let this false world know. When I had money, that time I did not know the importance of money. I felt like a child who wanted to blow trumpet. त्याला वाजवायचं आहे trumpet, but that child is not allowed to blow the trumpet because man is dead. कोणीतरी मेलेला आहे. ट्रम्पेट वाजवायची इच्छा असून सुद्धा तो वाजू शकत नाही. Because man is dead, I dared not to speak. माझ्यात हिम्मत नव्हती बोलायची. टू लेट दिस फॉल्स वर्ल्ड नो. या खोट्या जगाला कळू द्यायचं होतं की पैसा जीवनाचं सर्वस्व नाही आहे. मच हैव आई थॉट ऑफ लाइफ. मी जीवनाबद्दल खूप विचार केला. मैंने बहुत सोचा जिंदगी के बारे में. एंड सीन हाउ पुअर मेन्स हार्ट्स आर एवर लाइट. गरिबांची हृदय खरोखर हलकी असतात. श्रीमंत माणसं पैशाने श्रीमंत असतात, बट मनाने ते गरीब असतात. अँड हाऊ देअर वाईव्स डू हम लाईक बीज. आणि ज्या गरिबांच्या बायका जस्ट लाईक दे आर डुईंग हमिंग साऊंड, जस्ट लाईक अ बीज, हनी बीज, मधमाशांसारखा आवाज करतात. अबाउट देअर वर्क फ्रॉम मॉर्न टिल नाईट. आपले पती म्हणजे गरीब माणसं किती कष्ट करत असतात सकाळपासून रात्रीपर्यंत, आणि त्यांच्या पत्नी त्यांच्या कष्टाबद्दलचे गीत गात असतात. त्यांनाच महत्त्व आहे आपल्या पतीचं कष्ट काय असतं ते त्यांना कळलेलं असतं. सो मच हॅव आय थॉट ऑफ लाईफ अँड सीन हाऊ पुअर मेन्स हार्ट्स आर एव्हर लाईट. गरिबांची हृदय खरं लाईट असतात, हलकी असतात. त्यांच्यावर कुठलंही दडपण नसतं. कुछ भी टेंशन नहीं रहता क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है. पैसे वालों को ज़्यादा टेंशन रहता है पैसा कैसा प्रोटेक्ट करने का.
मनी पैसे पैसा रे पैसा तुझे कमाऊं कैसा, लेकिन पैसा रे पैसा तुझे बचाऊं कैसा, ये भी टेंशन उनके सामने रहता है. सो व्हेन आई हियर दिस पुअर वंस लाफ, जब मैं ये गरीब लोगों को हंसता हुआ देखता हूं, एंड सी द रिच वंस कोल्डली फ्राउन, श्रीमंतांच्या चेहऱ्यावर आठ्या असतात कपाळावरती. दे फ्राउन बिकॉज दे आर नॉट हॅपी इन देयर लाइफ इन स्पाइट ऑफ हैविंग टू मच मनी. ज़्यादा पैसा होने के बावजूद भी वो जो अमीर लोग हैं वो सुखी नहीं है, लेकिन गरीब लोग सुखी है. व्हेन आई हियर दिस पुअर वंस लाफ एंड सी द रिच वंस कोल्डली फ्राउन, गुस्से से देखना. पुअर मैन थिंक आई नीड नॉट गो अप टू सो मच एज रिच मैन शुड कम डाउन. गरीब लोगों ने अमीर लोगों की ऊंचाई पर नहीं जाना है. दे शुड लेट द रिच पीपल कम डाउन. त्या श्रीमंत लोकांना खाली येऊ द्यायचं आहे, त्यांना येऊ दे खाली यांच्या लेवलवर, आपण त्यांच्या लेवलला जायचं नाही आहे. दे शुड कम डाऊन ॲट अवर लेवल. सो रिच पीपल शुड कम डाऊन ॲट द लेवल ऑफ पुअर पीपल. This is the stanza about. And the last stanza says, when I had money, oh my many friends proved all untrue. जब तक मेरे पास पैसा था, मेरे सच्चे फ्रेंड जो थे वो सच्चे नहीं थे, एक्चुअली जो झूठे थे, सच्चे बनकर आते थे, सच्चे दिखाते थे, सच्चाई दिखाते थे. मुझे लगता था वो सच्चे हैं, लेकिन वो मेरे पैसे के लिए आते थे, मेरे लिए नहीं आते थे. दे प्रूव्ड ऑल अनट्रू बट नाउ आई हैव नो मनी. आज मेरे पास पैसा नहीं है. ओ माय फ्रेंड्स आर रियल दो वेरी फ्यू. मेरे पास आज कम पैसा है या पैसा ही नहीं है, लेकिन मेरे पास थोड़े ही फ्रेंड बचे हैं. और ये वो फ्रेंड्स थोड़े हैं, लेकिन वो ट्रू फ्रेंड्स हैं. दे आर रियली ट्रू फ्रेंड्स because they are few and they are with me in my difficulties, in my problems, in my unhappiness. This is the way of life. Friend in need is a friend indeed. खरंच गरजेच्या वेळी जो आपल्या जवळ असतो, आपल्या पाठीशी उभा असतो, तोच खरा मित्र. पैशाने मित्र खरेदी करता येत नाही, आणि पैसा असेल तेव्हाच मित्रत्व जपणारी जी माणसं असतात ती लबाड असतात, ढोंगी असतात. बघा. Now see the appreciation of the poem. Here I would advise you to note down all points given here from this slide. Appreciation of the poem, because there will be question in your question paper. Write an appreciation of the poem, and if this poem occurs under this question, you will have to write appreciation of this poem. Now see. Title of the poem. The poem Money is written by William H. Davis. The poem is about the state of happiness and richness of human life. पैशाने माणूस आनंदी बनतो का, श्रीमंत होतो का? पैशाने माणूस श्रीमंत नसतो. पैसे नसलेली माणसं मनाने श्रीमंत असतात, आणि पैसे असलेली माणसं मनाने गरीब असतात. असं आपण उदाहरण बऱ्याच वेळा बघतो. What is the theme of the poem? What is the central idea of the poem? The theme is about the rich man who wants to be a poor man to find real happiness. काय central idea आहे? It is about the rich man who wants to become a poor man to find the real happiness. Because until and unless he becomes poor, he cannot realize the importance of true happiness. जोपर्यंत तो माणूस गरीब बनत नाही तोपर्यंत त्याला पैशाची किंमत कळत नाही, त्याला सुखाची किंमत कळत नाही. व्हेन वी बिकम पुअर वी नो द इम्पॉर्टन्स ऑफ मनी. आपण जेव्हा गरीब बनतो ना, पैशाचं महत्त्व तेव्हाच आपल्याला कळतं. नंतर पुढचा पॉइंट आहे पोएटिक डिव्हाइसेस. व्हॉट आर द फिगर्स ऑफ स्पीच इन फिगरेटिव्ह लँग्वेज यूज बाय द पोएट? येस, लुक ॲट दिस लाईन. व्हेन आय हॅड मनी ओ. See the repetition, money. So figure of speech is repetition. The word money is repeated to add to the effect of the poem. So figure of speech is repetition. एखादी टर्म, एखादा वर्ड रिपीट झाला तर तिथं फिगर ऑफ स्पीच असतो repetition. Then felt I like a child that holds. Look at the
arrangement of words, order of words. Of course, this is inversion. Word order is change. It should be, then I felt like a child that holds. जेव्हा कवी शब्दांचा क्रम, शब्दांची ऑर्डर बदलतो, ती ओळ अधिक प्रभावी होण्यासाठी दिस इज कॉल्ड इन्व्हर्शन. इन्व्हर्ट करणं, अदला बदल करणे, उलट सुलट करणे. मच हॅव आय थॉट ऑफ लाईफ अँड सीन. हिअर अगेन इन्व्हर्शन, बिकॉज वर्ड ऑर्डर इज चेंज. इट शुड बी आय हॅव थॉट ऑफ लाईफ अँड सीन. सो आय हॅव थॉट मच ऑफ लाईफ अँड सीन अशी ऑर्डर पाहिजे, पण ती ऑर्डर चेंज झाली. सो फिगर ऑफ स्पीच इज इन्व्हर्शन. पुढचा पॉइंट आहे, पुढची लाईन आहे, देन फेल्ट आय लाईक अ चाइल्ड दॅट होल्ड्स अ ट्रम्पेट दॅट ही मस्ट नॉट ब्लो. सिमिली, द पोएट इज compared to a child holding a trumpet. Then felt I, इथं तो मला कसं वाटतं, like a child that holds a trumpet that he must not blow. Means here the poet is compared to a child holding a trumpet. ट्रम्पेट ते वाद्य आहे, त्या ट्रम्पेट धरलेल्या मुलासारखी माझी अवस्था आहे. अँड द वर्ड लाईक इज यूज हिअर टू मेक द कंपॅरिझन. सो द फिगर ऑफ स्पीच इज सिमिली. And how their wives do hum like bees. Look at the word hum. The figure of speech is onomatopoeia. The word hum indicates sound. So the word hum is used to indicate sound. Sound indicating words are used, and such a figure of speech is called onomatopoeia. Again, simile is also there. How their wives do hum like bees, means their wives are compared to honey bees. Singing of wives is compared to the sound of bees. So when I hear these poor ones laugh and see the rich ones coldly frown, poor ones laugh and rich ones frown. Antithesis, two opposite words, laugh and frown, are used to make the lines more effective. So the figure of speech is called antithesis. Rhyme scheme is ABCB. Note down, rhyme scheme is ABCB. What are the special feature of the poem or style of the poem? The poet has used simple and lucid style of writing. It tells us the value of money in a simple way. And what message does the poem give? Yes, the poem gives us a message that rich people have no value of money. They realize the importance of money only when they become poor. We realize the importance of money or anything only when we have lost it. जोपर्यंत आपल्याकडे एखादी वस्तू असते, पैसा असेल किंवा व्यक्ती असेल, तोपर्यंत तिचं महत्त्व आपल्याला कळत नाही. जेव्हा ती व्यक्ती किंवा पैसा आपल्यापासून दूर जातो, तेव्हाच महत्त्व कळतं. So when we have money, we are not happy at all. We become very proudy. But when we lose money, we know the real importance of happiness and money also. What is your opinion about the poem? This is you should write my opinion. माझं मत काय आहे? I think that we should not give much more importance to money. The greed of more money makes us forget the humanity and spoils our relations with poor friends and relatives. आपण पैशाला अति महत्त्व नाही दिलं पाहिजे, कारण पैशाला जर खूप महत्त्व दिलं तर जीवनामध्ये आपले खरे मित्र, खरे नातेवाईक हे सोडून जातील. जोपर्यंत आपल्याकडे पैसा आहे तोपर्यंत खोटे मित्र येतील, पण खरे मित्र मात्र अडचणीच्या काळातच उभे राहतील. म्हणून मित्रांनो लक्षात ठेवा, पैसा जीवनामध्ये आवश्यक आहे, पण फक्त पैसाच महत्त्वाचा नाही, पैसाच आवश्यक असं नाही आहे. पीपल ऑर रिलेशन्स आर मोर इम्पॉर्टंट दॅन मनी, बिकॉज वी कॅन अर्न द लॉस्ट मनी बट वी कॅनॉट गेट द लॉस्ट फ्रेंड्स. मिळवलेला पैसा, हरवलेला पैसा पुन्हा मिळवता येईल, पण हरवलेले मित्र, हरवलेली नाती पुन्हा आणता येत नाही. लक्षात ठेवा, जीवनामध्ये पैसा आवश्यक आहे, पण पैशानेच सगळ्या गोष्टी मिळतात असं नाही. सो वी मस्ट हॅव मनी, बट दॅट मनी
should fulfill our needs only. We should not run after money. Money should run to us. Should come to us. पैसा आपल्याकडे आला पाहिजे, आपण पैशाकडे धावायचं नाही. अशा पद्धतीने हे कविता अतिशय सुंदर आहे. पॉईंट्स लिहून घ्या, महत्त्वाचे पॉईंट्स. ट्राय टू स्टडी again and again. If you have not understood the poem, watch this video again and again until you understand the whole poem. Thank you. Thanks for watching. Bye bye. Let us meet in the next video. Namaskar.